Good morning, dear students. Dear students, in your previous class, you studied the concept of acids, bases, and indicators, and how to prepare indicators by using natural occurring substance, and also that is natural indicator concept. So we used turmeric powder and China rose for the preparation of natural indicator. For the preparation of yellow paper, that is by using turmeric powder, so we use small amount of turmeric powder and some few drops of water and a filter paper. So in that one, after preparing that yellow paper as a indicator, if the color changes from acid, that is yellow to red, that indicate that there is an presence of base in the given solution. If the color of the paper remains as yellow, then the given solution is basic solution. And if the paper doesn't change as any color, means the solution is either neutral solution. This is the another way we checked the given solution is either acid or basic by using that natural indicator, that is yellow paper. And also we studied that China rose as a indicator. So if we add China rose, that is how to make China rose, means take a few petals of that China rose flower and add those petals into the warm water and left or kept for few seconds, then the color of the water changes as a China rose solution. By taking that solution, if we add that solution to the acid substance, the color of the acid substance changes to dark pink color. If we add that solution to the basic solution, then the solution of the color changes to green color. So in this manner we studied the indicator, that is natural indicator, and how to make the natural indicator. So next we shall move on to the next concept, that is neutralization. So how the neutralization means, if equal amount of acid is mixed with equal amount of base, then the acid base get neutralized, then that process called as neutralization, ತಟಸ್ಥೀಕರಣ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So we shall discuss that concept here. Neutralization, that means ತಟಸ್ಥೀಕರಣ. So dear students, what can happen if an acid and a base reacts with each other? If an acid and base reacts with each other, for example, here this is not a balancing ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಯರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಯರ್ ಆಸಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಆಸಿಡಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಆಸಿಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇಫ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಎರಡೂ ಸಮವಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೋಡಿ, ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ, the reaction when the acid is react with base, there is an releasing of the product salt water with enormous amount of heat energy. So what is neutralization? Neutralization is nothing but the reaction between acid and base, the production of salt water and energy. Nodi, this is HCl. HCl means hydrochloric acid plus sodium hydroxide means NaOH. Na means sodium, OH means hydroxide. Here sodium chloride that reacts with hydrochloric acid. So nodi, reaction between acid and base. Hydrochloric acid is acid, sodium hydroxide is base. The reaction between acid and base that gives rise to
salt plus water. Water means H2O, water plus some amount of releasing energy. In this one HCl, hydrochloric acid, and in this one sodium hydroxide. So Cl minus Na plus ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Cl minus ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ Na plus. So these two get react, this become NaCl, and this OH gets H2O. That is, when acid reacts with sodium hydroxide, that gives salt. The acid react with base, that gives salt and water with releasing of heat energy. Nenpitkolri neutralization. What are the byproducts you get in neutralization? Means salt and water with the liberation of energy. Sir, is it possible to find that one, sir? Very easy. Enilla, you do one thing. So take some amount of acid substance and some amount of base substance. If you mix those two in a test tube or in a beaker, in that time, so just to touch that solution, ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಟ್ಟಿ, ಆಗ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ H2SO4 ಪ್ಲಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಸ್, ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು Na2SO4. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, Na2SO4 ಪ್ಲಸ್ liberating as water H2O. H2O is liberated. So this is not a balancing equation, we should balance this one. So balancing equation is comes in your 8th standard. Okay, yes. Next, hydrochloric acid plus KOH, potassium hydroxide. Hydrochloric acid is acid, potassium hydroxide is base. When acid is react with base, that gives rise to salt, potassium chloride KCl plus water with the liberation of energy. With the liberation of energy, nodi, when acid is react with base, there is an releasing of salt, there is an formation of salt and water. H2O means water with the liberation of energy, heat energy. Next, nitric acid HNO3 means nitric acid. Nodi, see here students, H2SO4 means sulfuric acid, HCl means hydrochloric acid, HNO3 means nitric acid, and NaOH means sodium hydroxide, KOH means potassium hydroxide. So these acids reacts with these base, they form salts with releasing of salts and water with the releasing of heat energy. Don't forget that. Sorry, HNO3, nitric acid that reacts with potassium hydroxide, acid react with base that forms potassium nitrate KNO3. This is salt formation. Salt ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪತ್ತಿರಲ್ವ, ಆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ವಿತ್ ದ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಫೀಲ್, ಯಾವಾಗ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ವಿ ಟಚ್ ದಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಫೀಲ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡೈಜೆಷನ್. ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ, ಅಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಜೀರ್ಣ ಆಗಿದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವ. ಎಸ್, ಏನಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಗೋದು? ಸೊ ಕಾಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಅಸಿಡಿಟಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಹೇಗೆ ಸರ್? ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್, ದಟ್ ಇಫ್ ದ ಆಸಿಡ್ ಡಸಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಬೇಸ್, ದೆನ್ ದಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆಸಿಡ್? ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಸಿಡಿಟಿಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ರೆಮಿಡಿ ಏನೋ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಸಿಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆಸಿಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಬೇಸ್.
ಹಾಗಾದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಸಿಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೊಮಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆ್ಯನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ಅ ಪೆಪ್ಸಿನ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಬೇಸ್ ಆದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಾಟ್ ದ ಸೆಕ್ರೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೊಮಕ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೊಮಕ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ anti-acid tablets. That means we should take the tablets which contains basic natures, that is magnesium. ನೋಡ್ರಿ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ ದಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಹಾಲು. ಅಸಿಡಿಟಿ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಕುಡಿತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಸಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಏನು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿದೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ದಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎನಾರ್ಮಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆನಾ. ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲಾದರೂ ಕುಡಿದು ಮಲ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್, ಈ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ. ಯಾವ ರೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಅಸಿಡಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಊಟ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲನ್ನಾದರೂ ಕುಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಟ್. ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಟ್ ಈಸ್ ಬೈಟಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಆ್ಯಂಟ್ ಬೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಟ್ ಬೈಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಉರಿ ಹೇಳುತ್ತಲ್ವಾ. ಎಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಇರಬೇಕಷ್ಟಾಗ ಉರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಉರಿಯೋದು ನಮಗೆ. ಸೊ ರೆಮಿಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರೋದು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಅಥವಾ ರೆಮಿಡಿ ಇರೋದೇ ಆ್ಯಡ್ ಬೇಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಸಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಬೇಸಸ್. ಸೊ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೆಮಿಡಿ, ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. ಈ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಮಾಯಿಸ್ಟ್ baking soda. We have to add moist baking soda. When the ant bite, there is a releasing of formic acid, or that ant injected the formic acid. To recovery from formic acid, we should add baking soda, which act as a base. The formula of baking soda is NaHCO3, sodium hydrocarbonate. Na means sodium, H means hydro, CO3 means carbonate, double bond, OH group, H. Okay, sodium hydrocarbonate. Next, soil treatment. ನೋಡಿ, extreme acid or basic soil adversely affect crop productivity. ಅಂದರೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ what acid content in that fertility land, so that will be affect to the land. Or if there is an extreme increasing of fertility basic in fertility land, that also affect to the land. So that's why ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, we have to neutralize that either increased acid or increased ಬೇಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ವ, ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಕರಿಂಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಅಂದರೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಆಸಿಡು ಮತ್ತು ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಲ್ವಾ.
ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ಆಸಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಬೇಸಸ್, ಅಸಿಡಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೇಸಿಂದ ಟ್ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಸಾಯಿಲ್, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ ವಿತ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವ ಕೌಡಂಗ್, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಮುಗೀತು. ಅಸಿಡಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವೇನು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತರ್ತಿರಲ್ವ ಗೊಬ್ಬರನ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾವು this is the question timings. So first is, don't forget it's important dear students. Question 1, state differences between acids and bases. So we have to write the difference between acids and bases. Taste of acid is sour and taste of base is bitter, uli matte kahi. Acids are not soapy and bases are soapy in touch. ಅಂದರೆ soapy in touch ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೊರೆ ಥರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಡಲ್ಲಿ ಆಗೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಆಸಿಡ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಟು ರೆಡ್, ಬಟ್ ಬೇಸ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಬ್ಲೂ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಆಸಿಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಬ್ಲೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಟು ಬ್ಲೂ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಸೊ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅರಿಶಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಸಿಡಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ದ ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್. ಟರ್ಮರಿಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ದಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇಂಟು ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಪಿಂಕ್ ವಿತ್ ಚೀನಾ ರೋಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಆಸಿಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚೀನಾ ರೋಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡೆಡ್ ಚೀನಾ ರೋಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ದೆನ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಪಿಂಕ್ ಇನ್ ದ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಬೇಸಸ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಗ್ರೀನ್ ವಿತ್ ಚೀನಾ ರೋಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಚೀನಾ ರೋಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದೆನ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು green color. These are the difference between acid and bases. Next, question 2. They asked amino is found in many household products such as window cleaners. It turns red litmus to blue. What is its nature? Dear students, in the previous question I told that, so red litmus to blue ಆದರೆ that is basic substances, blue litmus to red other that is acidic substances. Red litmus, what is its nature means, so red to blue convert ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ನೇಚರ್, ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೈನೋ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೈನೋ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಷ್ಟೇ, ಅಮೋನಿಯಾ ತುಂಬ ಮನೆ ಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಟು ಬ್ಲೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅಮೋನಿಯಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್, ಅದಕ್ಕೆ ದ ಟರ್ನ್ಸ್ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಟು ಬ್ಲೂ. ನೇಮ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದಾದ್ರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಲಿಟ್ಮಸ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೈ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲಿಚನ್ಸ್. ಲಿಟ್ಮಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರು, ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಚನ್ಸ್, ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಕರಿತೀರಲ್ವ, ಅದರಿಂದ ಆಲ್ಗೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಆಲ್ಗೆ. ಸೊ ಯಾವಂದ್ರೆ ಫಂಗೈ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಏನು ಯೂಸು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ that litmus paper is used to find whether the given solution is acidic or basic or neutral substance. ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ದಟ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಈಸ್ obtained from a natural dye that is lichens.
Next, is the distilled water acidic, basic, neutral? How would you verify it? So they asked distilled water is acidic or basic or neutral. How would you verify it? Means we should verify by using litmus paper. Okay, if the litmus paper changes that color, then the given substance. If the litmus paper is when the litmus paper is dipped in that solution, that is red litmus paper in solution, that red litmus paper turns into blue, then the given solution is basic in nature. If the blue litmus paper turns to red, then the given solution is acidic in nature. So here there is no change in the color of the litmus paper of red to blue or blue to red. Therefore, the given distilled water is neutral. The given distilled water is neutral. Okay, na? Yes. Next, they asked a few true or false questions. No. Mark 2 if the statement is true and false if it is false. So nitric acid turns red litmus to blue. Red to blue adre R to B. Red to blue adre the given solution is basic in nature, but the given nitric acid. So acid means that acid solution means that turns blue to red litmus paper. First one is false. Next, sodium hydroxide is base NaOH. ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಬೇಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ದಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ರೆಡ್ ಟು ಬ್ಲೂ ಆಗಬೇಕು. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಎ ಬೇಸ್ ಬಟ್ ದೇ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಟು ರೆಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ NaOH sodium hydroxide turns red to blue. Next, sodium hydroxide base and hydrochloric acid. If these two are neutralized, ಎರಡು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ದಟ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಒನ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಬೇಸ್, ದೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಟ್ರೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ವೈ ದ ಇಂಡಿಕೇಟರ್? ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಎಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ. ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ರೆಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಆಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಬ್ಲೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ರೆಡ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಚೀನಾ ರೋಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿದರೆ ದಟ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಪಿಂಕ್ ಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ವಾ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ದಟ್ ಶೋಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಟೂತ್ ಡಿಕೆ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬೇಸ್. ಫಾಲ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಟೂತ್ ಡಿಕೆ ಆಗೋದು? ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ false. And next, so these are the main questions that comes in your chapter. In the next class we shall discuss the notes that related to this chapter. Okay, so today's homework is you should write last 5 questions. So no, you should write first question and answer, and last 5th question, that is true or false, and the answer. These 2 questions are the homework for today's work. Okay, thank you students.